السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ جس کا مددگار ہے، جو بن مانگے بھی دیتا ہے، تو وہ مانگنے سے کہاں رک سکتا ہے؟ لبوں پر فریاد لانے سے پہلے وہ عطا کے راستے خود ہی بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک گواہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیر دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ پاک نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ پاک تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ پاک تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلے نہ انصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ پاک کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری دعاؤں کا توفیق ملنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہہ دیا ہے قبول کروں گا، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم اسے پکارتے؟ اس نے تو انکار کیا ہی نہیں دینے سے، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم مانگتے؟ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اور جب اللہ پاک نے تمہیں نوازنا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارے ماضی کو نہیں ٹٹولتا، وہ بس مقدر کے لکھے پنوں کو دھو دیتا، ان لکھی کہانیوں کو موڑ کر پھر سے تمہارے ایک ندامت کے آنسو سے نئی کہانی بو دیتا ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہی بہاری، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تمہاری چاہت سے انکار کبھی بھی نہیں کرتا، وہ بس تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے اور پھر بہترین وقت پر نواز بھی دیتا ہے۔ بس تم مایوس مت ہونا، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ چاہے جہاں سے چاہے کہانی بدل سکتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان لو تو وہ تمہاری مان جائے گا۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ پاک کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ پاک تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ پاک اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس معاملہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود ہی سے گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تمہارا نصیب بھی نہیں، جب معجزے ہوں گے پھر سب بند دروازے کھل جائیں گے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ ارے یہ اتفاق ہے
ہے تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے، وہ الجبار ہے یعنی ہر ٹوٹی ہوئی سر کو جوڑنے والا۔ تو پھر ایک ایسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ ایک ایسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی کر دے گا کہ پھر کبھی تم اداس نہ ہوگے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹ ہے۔ اور جب وہ ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم اور حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ پاک کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسائش پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ جو ساکن میں سے ہو اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب سے کہے کہ ایسا صابر اور شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے، اور اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسے گرانا اللہ پاک کو راضی کر رہا ہو، اور ہو بھی کیوں نہ اور وہ بھی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو جہنسی کر لو، کیونکہ اللہ پاک کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے۔ آپ کے پاس دعا سے یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، وہ تو سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک ہی اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو جایا نہیں جاتا۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ پاک دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، اس تک پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے تم کو اس سجدے تک رسائی دے دی ہے تو سمجھ جاؤ قبولیت کی گھڑی اب نزدیک ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہے، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹک کے رہ جانا بے وجہ تو نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ پاک کا دعا قبول کرنا نہ ہوتا تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ پاک تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کے کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ ہر طرف سے وسوسے کے بار، لوگوں کے فتنوں میں اضافہ کرنے والے شیطان، مستقبل سے ڈرانے والا آنکھ سے آنسو بہانے والی پر دل مطمئن اس بات پر کہ میرا اللہ پاک مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں۔ پر اللہ پاک آپ کی عطا والی زندگی چاہیے، اسے طاعت میں موت چاہیے۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔
پھر یہ فکر کیسی، اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ پاک کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اللہ پاک اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ پاک معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تہجد ایک امید ہے، سب کچھ نا امید نظر آتا ہے، جب تہجد تو اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ پاک اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ پاک کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ پاک خود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ پاک کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ پاک ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقد معلوم ہو جائے تو تمہارا زور علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ، اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلیحتوں پر جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسے نہیں آتے تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ پاک کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور سب اس فاصلے کو سمیٹنے کے والے ہوں، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے اور صرف لفظ ممکن کو جہنسی کر لو، کیونکہ اللہ پاک کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ اللہ پاک مت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں۔ وہ یقین جو ہر شک اور ہر مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں، جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت ہاجرہ کا حضرت ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت ایوب کا ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ پاک تم تک ہر وہ چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ پاک ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آغاز تلک ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ جس کا نام الکبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، وہ پھر کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ تم نہیں جانتے اللہ پاک نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے
कोहे तूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखी हैं। तुम नहीं जानते कि उसने ताम में तुम्हारी रजा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है और वो जानता है, वो तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो बाद में वो मोजज़ों का बादशाह है और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे मुताबिक बना सकता है। बस तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान ले जाएगा। वाक़यात, हादसात, हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना या चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह मसलियत बोस। तुम खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुलाया जाता है। अगर उसने राजी ना होना होता तो वो तुम्हें भी कभी मनाने का इशारा न देता और वो यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ कर रोया करते थे। कभी कभार बस एक ही दुआ सब बदलने के लिए काफी होती है, खास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता। हजारों मायूस दिलों में से, हजारों मायूस लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है। जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का वादा भी कर रखा है। तो फिर इस दिल को मना लो यकीन पर और उसको अपनी रजा में राजी कर लो। जो लोग अल्लाह पाक पर तवक्कुल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनके लिए रास्ता बना देता है और ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जो बंदों के वहम और गुमान में भी नहीं होते। बेशक अल्लाह पाक बेहद मेहरबान है। इंतजार की अजियत के बाद तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सजा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ ढकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखो तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। अल्लाह पाक ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह पाक दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए उस चीज को हासिल कर लो। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे और बेशक यह रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुंचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक तुम्हें नवाजना चाहता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तरफ जाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है वो उन ख्वाहिशों को नसीब में बदलने पर भी कादिर है और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मोजज़े होते देखोगे। अगर तुम बहुत चीजों से आजमाए गए हो तो याद रखो बेहतरीन से नवाजे जाओगे। सब्र करने से अल्लाह पाक वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाओगे बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक लेकर जाता है। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजज़े होते हैं। जो कुछ भी तुम अल्लाह पाक से रोकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो यानी यकीन और अल्लाह पाक की इताअत और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर तुम छोड़ दो। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह पाक को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला बहुत करीब है। बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है तुम्हारी चाहत को अल्लाह पाक की चाह बनाने के लिए। थोड़ी और इता बाकी है जिस आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। जब तुम्हारे सामने अचानक से कोई आयत आती है तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होती है। वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी जिंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता
फरमाता है तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए बस अपने यकीन को टूटने न देना। बेशक उसकी मदद करीब है। सबसे बड़ी दौलत है यकीन। अल्लाह पाक नजर नहीं आता, लेकिन उसके होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का और उसके सब सुनने का और उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का यकीन। अल्लाह पाक को यकीन से भरे दिल वाले बहुत महबूब हों, जो हर गम में कहते हैं अल्लाह पाक हमारे लिए काफी है। और जिस रब ने इतने किस्से मुकम्मल किए हैं वो तुम्हारी कहानी को भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। कभी सोचा है अगर अल्लाह पाक को आपकी दुआ कबूल न करनी होती तो वो बिला वजह आपके दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल ना होनी होती तो अल्लाह पाक आपका दिल भी तो बदल सकता था। तुम बस कबूलियत पर यकीन रखना। या तो वो वक्त आने पर तुम्हारी मनपसंद चीज से तुम्हें नवाज देगा या तुम्हारा दिल अपनी रजा में राजी कर देगा। दोनों सूरतों में बेहतरी आप ही की है। दुआएं तो सब्र मांगती हैं। जब हम सब्र ही नहीं करेंगे और दिल में तड़प नहीं रखेंगे तो कैसे खोलेगा वो कबूलियत के दर? बेशक अल्लाह पाक साबिर के साथ है। सब्र के सफर में एक मुकाम ऐसा भी आता है कि जब हम कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह पाक उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। जब हम अल्लाह पाक को चुन लेते हैं तो यह मुकाम अल्लाह पाक खुद ब खुद हमारे मुकद्दर में लिख देता है। गम की शिद्दत जब तुम्हें सजदे तक पहुंचा देती है, सात आसमानों में तुम्हारी पुकार तहलका मचा देती है। फिर कौन सा गम है ऐसा जो बाकी रह जाता है जब आसमान से फौरन तुम्हारे लिए मदद उतारी जाती है। कुछ चीजें नसीब का हिस्सा भी नहीं होती, पर तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जहाँ कुन होता है। और अल्लाह पाक फरमाता है तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मोजजों की इंतहा कर दूंगा। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तबक और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नुज़ूल मोजजों का होता है तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। वो देता है बेशुमार, बेहिसाब, आपके नाशुक्रेपन के बावजूद भी देता रहता है। वो गिनता नहीं है, एहसान नहीं जताता, हाँ पर आजमाता जरूर है। और उसकी भेजी हुई आजमाइश में खरा उतरना आसान नहीं होता, पर यकीन मजबूत हो तो मुश्किल भी नहीं होता। वो तुम्हारी और तुम्हारे ईमान की हिफाजत करने वाला है। जब तुम उससे दुआ मांगते हो, उसे अपने ईमान की हिफाजत मांगते हो, वो उस ईमान को तुम्हारे लिए मजबूत करता है और वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। यही बस खासियत है उससे मांगने की। उससे जो तुम मांगते हो वो तुम्हें ऐसे अता करता है कि तुम्हारा उस पर यकीन और मजबूत हो जाता है। बेशक वो बहुत प्यारी जात है। अल्लाह पाक चुन लेता है और उसको जो उसे चुन लेता है, इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुन लेता है, आम से खास बनाने के लिए चुन लेता है, सब्र करने वालों को अपनी आजमाइश के लिए चुन लेता है, अना वालों को नाशुक्री में रहने के लिए चुन लेता है, भटकने वालों को वापस लाने के लिए बस चुन लेता है। बस जिसको अल्लाह पाक चुन लेता है सवार देता है। जो मांगे बिना भी देता है तो वो मांगने से कहाँ रुक सकता है। लबों पर फरियाद लाने से पहले वो अता के रास्ते खुद ही बना लेता है। कुरान पाक गवाह है कि अल्लाह पाक ने हमेशा अपनी मदद तब भेजी जब तकदीर दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गई। अल्लाह पाक ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले जरिए बंद हो गए। अल्लाह पाक तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले खत्म हो गए। अल्लाह पाक तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब मांगने वाले थक कर गिर गए। उसने तब इंसाफ भेजा जब तराजू के पल्ले ना इंसाफी की तरफ झुकने लगे। तो फिर क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुरादें लौट कर नहीं आएंगी? अल्लाह पाक ने वादा किया है रहम का, तो उसकी मदद जरूर आएगी। तो यह भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं, और यह सोचो कि अल्लाह पाक क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह पाक की तरफ से होती है जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं का तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। अल्लाह पाक फरमाता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जब उसने कह दिया है मैं कबूल करूंगा तो फिर क्यों थक जाते हो तुम उसे पुकारते पुकारते? उसने तो इनकार किया ही नहीं देने से, फिर क्यों थक जाते हो तुम मांगते मांगते? जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। और जब अल्लाह पाक ने तुम्हें नवाजना होता है फिर वो तुम्हारे माजी को नहीं
ना फिर वो तुम्हारे माजी को नहीं टटोलता, वो बस मुकद्दर के लिखे पन्नों को धो देता है। उन लिखी कहानियों को मोड़कर फिर से तुम्हारे लिए एक नदामत के आंसू से नई कहानी वो दे देता है। वो कर देगा रहम तुम पर, वो वापस ले आएगा हर गुजरी हुई बहार, वो खुद हाथ थाम कर चलेगा तुम्हारे साथ, वो खुद हर तकलीफ को दूर करके तोड़ देगा नामुमकिन की सारी दीवारें, क्योंकि वो अलमालिक है इस दुनिया का और वही तुम्हारी मदद करने वाला है। अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत से इनकार कभी भी नहीं करता, वो तो बस तुम्हारा सब्र आजमाता है। वो तुम्हें सुनना चाहता है और फिर बेहतरीन वक्त पर नवाज भी देता है। बस तुम मायूस मत होना, अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। वो जब चाहे जहां से चाहे कहानी बदल सकता है और वो मकसद तुम कभी भी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है और जो वो जानता है वो तुम कभी भी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मोजिज़ों का बादशाह है और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे मुताबिक बना सकता है। बस तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर है और तुम्हारे ख्यालात उस मुकद्दर की हकीकत हैं। तुम जब जब अल्लाह पाक के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो तब तब अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रजा के मुताबिक बदलता है। और सच यही है कि जिंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो, क्योंकि अल्लाह पाक उस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला यह है कि तुम जरा सा इंतजार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमान कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती या अब बहुत देर हो गई है और अब कुछ बदल नहीं सकता। हालांकि रब तो अपने कामों में देर सबेर होने ही नहीं देता। जो तुम्हें देरी लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है और जो भी तुम्हें मिलता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर कर इन बसवसरी सी ताखी पर मायूस मत हो जाना। हालात कितने ही क्यों ना मुश्किल हो जाएं, तुम दुआ करना कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उसका एक कुन तुम्हारा सदियों का काम कर सकता है और जो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में ला सकता है वो उस ख्याल को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पर भी कादिर है। दुआ की तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता। तुम्हारा नसीब भी नहीं, जब मोजिज़े होंगे फिर सब दरवाजे बंद खुल जाएंगे। अगर उसने तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हें न देनी होती तो वो खुद क्यों कहता कि मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। इत्तेफाक थोड़ी है, तुम्हारी दुआ तो कबूल हो चुकी है। वो अल जब्बार है, यानी हर टूटी हुई सय को जोड़ने वाला। तो फिर कैसे मुमकिन है कि तुम फरियाद करो और वो उसे अधूरा ही छोड़ दे। यह कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर उसके रूबरू जाओ और वो इन कृषियों को न समेटे। वो ऐसे संभाल लेगा तुम्हें कि फिर कभी थकावट नहीं होगी। तुम्हें यूं राजी कर देगा कि फिर कभी उदास रहोगे। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांगकर कभी भी महरूम नहीं रहूंगा। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो वो यह नहीं देखता कि दुनिया उस चीज पर मुतमईन है या नहीं, और न उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुली जाती हैं। रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। देखे कि रब बहुत शर्म और हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियां पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो साकिन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी जरूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर और साकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखें, दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मौजिज़े देखें। दुआओं की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखा करो और हर किस्म के वसवसों से खुद को आजाद कर दो। जब तक अल्लाह पाक का फैसला नहीं आता तब तक तुम भी मांगने से पीछे न हटो।
क्या पता तुम्हारा रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह पाक को राजी कर रहा हो और वो भी वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। बिल्कुल मुमकिन है कि कबूलियत का वक्त कुछ ही देरी के फासले पर हो और तुम्हारा यकीन और सब्र उस फासले को समेटने वाले हों। तो फिर छोड़ दो नामुमकिन के किस्से और सिर्फ लफ्ज मुमकिन को जहनसी कर लो, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए सब मुमकिन है। अगर वो मुमकिन करना चाहे और उसकी चाहत किस तरह हासिल करनी है यह तुम बखूबी जानते हो। मुश्किल वक्त में भी दुआ मांगना न छोड़ें। हाँ, वक्त आपके हाथ में नहीं लेकिन वक्त को बदलने का इख्तियार है आपके पास। दुआ से यह न सोचें कि वो नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, वो तो सहरग से भी ज्यादा नजदीक है। वो कैसे तुम्हारी तकलीफ से बेखबर हो सकता है? वो देर कर सकता है लेकिन रद्द नहीं कर सकता। उसे पसंद है तुम्हारा मांगना, उसे अच्छा लगता है तुम्हारा फक्त एक उसी जात के आगे हाथ फैलाना। दुआ ना भी मांगी जा रही हो तो बस हाथ उठा लिया करो, उसके आगे रो लिया करो, क्योंकि आंसुओं की भी जुबान होती है और उसके आगे बहाया गया एक भी आंसू जाया नहीं जाता। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह पाक दुआएं कबूल करना चाहता है। तहज्जुद का सजदा कोई आम सजदा नहीं है, उस तक पहुंच जाना कोई आम बात नहीं है। अगर अल्लाह पाक ने तुमको उस सजदे तक रसाई दी है तो समझ जाओ कबूलियत की घड़ी अब नजदीक है। एक ही दुआ का बार बार दिल में ख्याल आना बेवजह तो नहीं, इतने इंतजार के बावजूद भी दिल का एक ही दुआ पर अटक कर रह जाना बेवजह तो नहीं। कभी सोचा है अगर अल्लाह पाक का दुआ कबूल न करनी होती तो वो बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल न होनी होती तो अल्लाह पाक तुम्हारा दिल भी तो बदल सकता था। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें।